جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے اور ہے ہمارا کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات، اور اس کا ہے آخری سیمی فائنل راؤنڈ. 2 سیمی فائنل ظاہر راؤنڈ ہیں اور یہ دوسرا، اور ایک کنٹسٹنٹ فائنلسٹ ہمارے کل اناؤنس ہو گئے ہیں، ایک کنٹسٹنٹ ہمارے آج اناؤنس ہوں گے، اور ایک بقیہ جو بچے کچھ 4 کنٹسٹنٹ ہوں گے ان میں سے ایک فائنلسٹ ہوگا جس کو ہم سکور کے اوپر اکارڈنگ ٹو سکور بورڈ اسے ہم موقع دیں گے. یقیناً جو میری ٹیم ہے ان کے پاس کل کا سکور بھی ہے اور آج کا سکور بھی، اس کے بعد تعین ہوگا کہ کون سا ٹاپ سکورر ہے جو اگلا فائنلسٹ ہے. بزر راؤنڈ سے آغاز ہوتا ہے حسب روایت. کنٹسٹنٹ ہے جی نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشنز اینڈ اکنامکس نے اس کوئز کمپٹیشن کو یہاں تک پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے، اور میں ان کا نام لے کر ماشاءاللہ جیے جا رہا ہوں، نام لیے جا رہا ہوں. جناب کنٹسٹنٹ اے روشا علی دا کریسنٹ اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے. کنٹسٹنٹ بی طاہا احمد خان کراچی یونیورسٹی. کنٹسٹنٹ سی محمد ابراہیم ایس ایم سائنس کالج. دیکھتے ہیں کہ آج آپ کیا تیر مارتے ہیں. تیر اندازی والا سوال بھی ہے ویسے ایک، اور اب تو تیر مارنے کے دن ہی چلے گئے. ہاں چھوٹے تھے تو ربر مارتے تھے، یا ربر میں کچھ پھنسا کے مارتے تھے، ہے نا؟ ایسے ہی تھا نا، آپ نے بھی کیا ہوگا یہ سب. مطلب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، محمد رضوان زیدی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں خوش طبعی اس لیے کرتا ہوں تاکہ بچے ٹینشن فری ہو جائیں. سر غلط کرتا ہوں یا صحیح کرتا ہوں؟ نہیں، آپ غلیل چلا رہے ہیں ان پر. اچھا یاد ہے سر، میں نے چلائی ہے غلیل. ہاں آپ نے بھی چلائی ہوگی. ہمارے دور میں شاید ایجاد ہوئی ہوگی، لیکن یہ سیکنڈ جنریشن ہے. غلیل سے واسطہ پڑھا ہے کبھی؟ ارے پڑھا بھائی، یہ تو بڑے جینیس بچے سر. فینٹا بھی کھائی ہوگی پھر تو، زیرے والے بسکٹ بھی کھائے ہوں گے. کیا بات ہے بھائی. اب تو فریش ون بیکرز کے وہ رہ گیا کہ وہ چورن زبان پر رکھ کے کتنی دیر رکھی تھی زبان پہ چورن. سر ایک بات ہے، وہ بچپن وہ الگ ہی تھا، وہ الگ ہی اچھے تھے دن. اور بتاؤں کہ فریش ون بیکرز میں جو تحفے جا رہے ہیں، فریش ون بیکرز کو جب آپ وزٹ کریں، ان کا جو زیرے کا بسکٹ ہے میرے گھر والوں کا اور جن لوگوں کو یہ گفٹ ہیمپر میں نے دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ لذیذ ہے، بہت زیادہ مطلب اچھی کوالٹی کا ہے، تو ضرور وزٹ کیجئے. بلکہ ہر چیز پلٹ کر آتی ہے. یہ تو اب ٹرینڈ آ گیا نا کہ آگ والا پان، کہ وہ آگ لگا کے کھا رہے ہیں. جو پہلے جو چھوٹی ریڈی پر وہ بنگالی چورن بیچتا تھا، جب تک اس میں آگ لگا کے نہیں کھاؤ تو سب نہیں ملتا. نہیں فرسٹ جنریشن، اور فرسٹ جنریشن کے بعد ایک ہوتی ہے 1.5 جنریشن. وہ جو 1.5 ہے وہ سارے نہیں، وہ ایک اور ہو گیا. نہیں ایک اور ہو گیا. وہ جو بنگالی چلتا تھا نا، اس کے اندر وہ مچھلیاں بھی ہوتی تھی. اچھا ہاں، اور وہ اس کے اندر کئی قسم ایک لال چورن ہوتا تھا خاص. اس لال چورن کو جب تک ہم زبان اپنی کٹوا نہ لیں اس وقت تک مزہ نہیں آتا تھا. 1 پیسے کا اور دے دو، 2 آنے کا اور دے دو، 1 آنے کا اور دے دو. اسی نے ظاہر ہے اسی چورن نے زبان کو تیزی عطا کی جو لوگوں نے ماشاءاللہ منوائی. صحیح بات ہے. بہت خوب بہت خوب. روشا علی، طاہا احمد خان، محمد ابراہیم تیار ہو جائیں. کپڑے تو تیار ہیں ماشاءاللہ، ویسے تیار ہو جائیں ذہنی طور پہ. ٹھیک ہے جناب، بزر راؤنڈ کا فارمیٹ آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، بزر راؤنڈ کے لیے ڈاکٹر صاحب کا پہلا سوال اور رضوان زیدی صاحب کا. تو تیار ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ بزر چیک کرائیں ذرا. کیا بات ہے، بار بار بجاؤ گے کیا؟ بس ایک ہی بار بجے گی جی ڈاکٹر صاحب. اب تو ماشاءاللہ ذہنی طور پہ تیار ہے. بزر پہ نظر رکھیں جناب. سوال آپ سے بہت آسان سا ہے کہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، ان کے والد گرامی بی عثمان. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. کنٹسٹنٹ بھی بجایا آلموسٹ ساتھ لیکن with a bite of second میں کہوں گا کہ یہ تیز تھے، اس لیے ہم نے ان کو موقع دیا. دوسرا سوال رضوان زیدی صاحب کریں گے. جناب جبل احد کس شہر میں واقع ہے؟ بی جی مدینہ میں. درست جواب. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. 20 نمبر کے ساتھ کنٹسٹنٹ بی، اور سانس تیز ہو رہا ہے کنٹسٹنٹ بی کا، مگر اے اور سی ماشاءاللہ ریلیکس ہے. مقابلہ باقی ہے، ہمت رکھیں. ایک گزارش کر لوں بیٹا، حضور سے چونکہ نسبت ہے مدینے کی، تو مدینہ النبی کہیے یا مدینہ منورہ؟ مدینہ المنورہ یا مدینہ منورہ. اور مدینہ صرف مدینہ کے معنی تو شہر کے ہوتے ہیں، تو کراچی بھی مدینہ ہے، لیکن مدینہ منورہ کہیں گے یا مدینہ النبی کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو بات واضح ہوتی ہے. سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا. ایک ایسا شہر جس کے قریب سے لوگ نہیں گزرتے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر گزریں گے تو بیماری آ لے گی، موت کی گھاٹی بیماریوں. لیکن سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا. سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا. سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا. یہ نعت میں نے جب سنی تھی تو اس کا صرف مطلع سنا تھا، آگے اس کے کئی اشعار تھے، اور میں اس وقت نہ جانے کس خمار میں تھا
محبت اہل بیت میں تھا تو از خود میں نے کچھ اشعار کہے تھے جو پروگرام کے اختتام پہ میں بتاؤں گا کہ اس مطلع کے زیر اثر اسی بحر میں میں نے اہل بیت اطہار کے لیے کچھ اشعار کہے تھے. کہیں تو میں ابھی سنا دیتا ہوں. سنا دیجیے. سلام اس پر کہ جس کے حکم پر سورج پلٹتا ہو. کبھی کبھی میں لکھتا ہوں سلام اس پر کہ جس کے حکم پر سورج پلٹتا ہو. سلام اس پر علی جس کے لیے خیبر پٹکتا ہو. سلام اس پر غدیر خم پہ من کنتو کہا جس نے. سلام اس پر اس امت کو علی مولا دیا جس نے. سلام اس پر حسین ابن علی جس کا نواسا ہے. سلام اس پر کہ ہر غم میں ہمیں جس کا دلاسا ہے. سلام اس پر حسن مولا بھی جس کے دم قدم سے ہیں. سلام اس پر جناب فاطمہ جس کے حرم سے ہے. ناظرین اکرام یہ فقیر کی کچھ معروضات ہیں. اللہ اور اس کا رسول اور ان کی آل پاک قبول فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. اگلے تمام در سوالات ان اشعار کی برکت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. میری دعا ہے میں کر رہا ہوں آپ سے تیار رہیے گا. شعب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کتنے عرصے تک 3 سال. درست جواب. 10 نمبر کنٹسٹنٹ آپ نے لیے. دوسرا سوال کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے خلاف معاہدہ لکھ کر کہاں پہلے کس نے دبایا؟ بی خانہ کعبہ کے اندر. درست جواب. 10 نمبر یعنی 30 نمبر کے ساتھ سب سے آگے حضرت ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ اے 1090. درست جواب. 20 نمبر آپ کے ہوئے. 30 نمبر آپ کے ہوئے. ام المؤمنین حضرت جی 1090 3 دن بعد. اچھا آپ کو سوال بھانپ لیا آپ نے. کیا بات ہے بھائی سیکوینس اچھا ہے. 30 نمبر کے ساتھ اے اور بی ساتھ ساتھ اور سی ہاتھ پر ہاتھ ملتے ہوئے. چلے کوئی بات نہیں ملتے جلتے سوالات تھے اور ظاہر 10 نبوی کا ذکر تھا تو بچی نے بھانپ لیا. اچھا جی غار ہرا بیت اللہ سے کتنے فاصلے پر؟ اے 3 میل. 3 میل کا فاصلہ. 10 نمبر پھر آپ کے اور 40 نمبر کے ساتھ کنٹسٹنٹ آپ سے آگے بڑھ چکی ہیں. لیٹ سی آگے کیا ہوتا ہے. جی اگلا سوال کس نبی کا صبر؟ حضرت ایوب علیہ السلام. ارے بھائی کیسے لوگ ہو تم لوگ جینیس ہو یار نجومی ہو کیا ہو. ادھر سوال شروع بھی نہیں ہوا کیا کر رہے ہو یار. اچھا جی اگلا سوال ابو الانبیاء بی حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلے دبایا تھا بی نہیں دبایا تھا پہلے. جی 10 نمبر آپ کے. 40 نمبر کے ساتھ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ اور ایک بھائی بالکل کنارے پر کھڑا ہوا ہے لیکن 10 نمبر مل چکے ہیں. مبارک ہو. اچھا جی غار ہرا کون سے پہاڑ پر؟ سی غار ہرا کون سے پہاڑ پر ہے؟ غار ہرا دبا تو دیا تھا وزر. ایک منٹ آپ نے پہلے دبایا پھر اے نے دبایا پھر سی نے دبایا. جی آتا ہے تو ٹھیک ہے. غار ہرا پہاڑ کا نام بتا دیجئے. آپشنز نہیں دے پاؤں گا. سیمی فائنل راؤنڈ ہے. نہیں پھر سی پھر اے ہے پھر سی ہے ایسا ہی ہے. سی پھر بی پھر ہے سوری بی. جی پہلے ہنٹ نہیں دے پاؤں گا. آج سیمی فائنل ہے برادر. اگر یہ سیمی فائنل نہ ہوتا کل میں نے کلوز دیے بہت زیادہ آبجیکشن ہوا تو اس لیے میں آج کلوز نہیں دے پاؤں گا. ویژول میں دوں گا. جی جبل ابی قبیس غلط جواب. جی جبل نور. درست جواب. 10 نمبر 50 نمبر کنٹسٹنٹ بی 40 نمبر کنٹسٹنٹ اے اور 0 پر کنٹسٹنٹ سی. دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے. اگلا راؤنڈ ہمارا ویژول راؤنڈ ہے جسے وکٹوریل راؤنڈ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اسے وکٹوریل راؤنڈ کہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویژول راؤنڈ میں پہلا ویژول کنٹسٹنٹ اے کے لیے دیکھیے. ناظرین آپ بھی دیکھیے بتائیے یہ کس عظیم صوفی بزرگ کا مزار ہے؟ بیٹا غور سے دیکھو. یہ مزار سندھ کی دھرتی پر واقع ہے. سندھ کی دھرتی کا ایک عظیم صوفی شاعر جن کا ذکر ہماری ظاہر کلاسز میں بھی ہوا. جب ہم 10 کلاس میں تھے تب بھی لٹریچر میں یہ شامل تھے. ہم انٹر میں آئے تب بھی اردو لٹریچر میں کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ہوتا رہا کیونکہ یہ بہت عظیم صوفی شاعر ہیں. درست جواب. 10 نمبر کنٹسٹنٹ اے کے لیے. اگلا ویژول کنٹسٹنٹ بی کے لیے. جی 50 نمبر ہو چکے ہیں دونوں کے اے اور بی کے. جی میجر بالکل ہے صحیح جواب. طفیل شہید. میجر طفیل شہید. 10 نمبر آپ کے اور 10 نمبر کے فاصلے سے اے بی لڑ رہے ہیں. کانٹے کا مقابلہ ہے. سی آپ کے لیے کچھ نمبر آپ بھی کما لیجئے. پیسہ تو کماتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. جی بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ایک مسجد ہے اور یہ مسجد پاکستان ہی میں واقع ہے. پاکستان کے شہر پشاور میں واقع ہے اور اس مسجد میں
मोहब्बत खान मस्जिद। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए और इस तरह तीनों ने सही जवाब दिया विजुअल राउंड का। अगला विजुअल नाजरीन आपके भी लिए और कंटेस्टेंट ए जो मेरी गुड़िया बच्ची यहाँ खड़ी है रोशा अली, उसके लिए। जी रोशा बताइए। ये एक मस्जिद है बेटा, ये मस्जिद लाहौर में है, इसके गुंबद के अंदर इसका नाम छुपा हुआ है। ये क्लू, इसकी गुंबद का जो रंग है वही इसका नाम है, लेकिन बहुत करीब पहुंचा दिया मैंने आपको। ये जो कलर है ना इसके गुंबद का, बस यही इस मस्जिद का नाम है। सुनहरी मस्जिद। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए। क्या बात है, थोड़ा सा दिमाग अगर हाजिर हो तो ज़ाहिर है जीनियस हैं ये बच्चे। कंटेस्टेंट भी आपके लिए क्लू आपको भी दिया जाएगा। क्या बात है, यहां चल के हाँ ज़ियारत है कोयटा में। करीब हो, बहुत करीब हो तुम, बहुत करीब हो। अच्छा इधर अगर सर क्या जगह है, चाय कॉफी हो जाए सर, मैं तो कह रहा हूँ फाइनल के बाद चले तीनों भाई, चले बिस्मिल्लाह। कॉफी हो जाए आप। क्या बात है, क्यों खाना क्यों नहीं भाई, बाद में तो खाना खाना भी होगा इंशाल्लाह। नहीं तो वो आप सर मैं जाऊंगा, आपकी बहू एतराज करेंगी, आप चले गए हमें नहीं लेकर तो गए। आप उनको लेके जाइए ना, उनको अकेले लेके क्यों जा रहे हैं। सही बात, बोलिए हम हों आप हों इंशाल्लाह। और 3 कप कॉफी हो और हमारे 2 बच्चे जो कॉफी के कप गिरा देते हैं, बहरहाल वो भी वो तो होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात। जी बताइए, कंटेस्टेंट भी आप करीब हैं। ज़ियारत से मैं चले शहर बता देता हूँ। इस शहर का नाम सवात है, इसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है पाकिस्तान का, लेकिन इस सवात के अंदर ये एक मकाम है जिसका नाम है बाकायदा, और ये जो रंग नज़र आ रहा है आपको फर्नीचर का, ये इसके नाम में मौजूद है। ये कलर, यू कैन से इन इंग्लिश कि ये जो रंग है, ये जो कलर है, ये कलर कौन सा है, ये कलर बताइए। इमारत का रंग क्या है, इस फर्नीचर का रंग क्या है, अल्लाह के बंदे रंग तो बता दो। नहीं आना साफ। अच्छा करीब से जाके देख लो यार, जाओ यार एलईडी के अंदर चले जाओ और इस जाके सीट पे बैठ जाओ। जी रंग नजर आ रहा है, एक यार दूर से भी तो नजर आ रहा है रंग, एक 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 मतलब ओवरऑल सबका मैं रंग देखूं, अगर सामने जो स्ट्रक्चर है उसका रंग देखूं, बाहर जो ये वुड है इसका रंग देखूं, तो एक वैसे तो डीप कलर तो नहीं, कोई ज़ाहिर है मैचिंग नहीं हो रही, एक कलर लग रहा होगा कि ये कलर है। ग्रे येलोइश। दोनों नहीं लग रहे मुझे तो। चलो बहरहाल पैलेस आता है इसके नाम में, बता सकोगे? पैलेस, आधा नाम बता दिया मैंने, आधा नाम। चलो नहीं बता सके, ये है व्हाइट पैलेस सवात, आपको नहीं पता था। कंटेस्टेंट सी, अगला विजुअल आपके लिए। जी हाय, मैंने इसको बहुत देखा क्योंकि मैं ज़रा वो जो कहते हैं ना स्पोर्ट्स कॉन्शियस था, और जब ओलंपिक्स होते थे तो अक्सर चूँकि यहीं से होते थे और मैं छोटा सा था, मैं कंसिस्टेंट देखा करता था इसका, मैं बड़ा पक्का वाला व्यूअर था, गैर हाजिर नहीं होता था। ये सिडनी है शहर, ऑस्ट्रेलिया का बहुत मशहूर शहर है, और सिडनी की एक इमारत के, इस इमारत का नाम भी बहुत मशहूर है। जब भी सिडनी का नाम आएगा इसी इमारत से लोग उसे पहचानते हैं, मशहूर तरीन इमारत। जिस तरह हम कहेंगे ना कराची में मज़ार कायद, उसी तरह ही है, लेकिन मज़ार वज़ार नहीं है भाई, पता चला आप गोरों के मकबरे कहाँ होते हैं। अच्छा जी बताइए, नहीं बता सकते? हिंट दे दें हिंट, नाम की। सही है। घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस। आता है इसके नाम में, और उससे पीछे इसका नाम बताइए। इसके नाम से एक ब्राउज़र भी है इंटरनेट एप्लीकेशन में, इसके नाम से एक ब्राउज़र भी है, उस पर वो अजीब व गरीब सा ड्रैगन बना होता है। बताओ कौन सा ब्राउज़र है? लाइनेक्स हाउस। नहीं लाइनेक्स नहीं, सॉरी तुम क्यों बता रहे हो यार, लाइनेक्स नहीं, एक ब्राउज़र है थोड़ा पुराना हो गया, सॉरी नहीं, ड्रैगन नहीं बना होता, उस पे ओ बना होता है, रेड कलर का ओ बना होता है, बड़ा ओपरा हाउस। ओपरा हाउस, दुरुस्त जवाब दिया आपने। ओपरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया, बहुत करीब पहुंचाया मैंने आपको जी। हाँ चले कोई बात नहीं, 10 नंबर इनके हुए, और अल्लाह ने चाहा तो अब रैपिड फायर राउंड में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ए और बी बराबर हो चुके मेरा ख्याल, ए और बी बराबर है। नहीं, विजुअल राउंड में उन्होंने गलत जवाब दिया। ये गलत दिया तो बजर में ये गलत, मतलब बजर में मैं आगे था 10। बजर में आप 10 आगे थे, ये इसमें 10 इक्वल हो गए ना, इक्वल हो गए, इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं, क्योंकि इन्होंने एक विजुअल राउंड गलत जवाब दिया है और इस बच्ची ने दोनों सही दिए हैं। उसने एक सही दिया है, वो 10 नंबर आगे था, तो वो 10 नंबर पीछे हुआ और वो 10 नंबर आगे हुई, तो ये बराबर हो गए, इक्वल। चलें रैपिड फायर राउंड, किस्मत आजमाएं। ए, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का रसूलुल्लाह से निकाह किस सन हिजरी में हुआ?
4 हिजरी। दुरुस्त जवाब। ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर जो जख्म आए वो किसने साफ किए? अबू तलहा, नहीं, बेटियों में से साफ किए किसी ने। हजरत फातिमा। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर। ग़ज़वा उहद में तीर अंदाजों की क़यादत कौन कर रहा था? अमीर हमजा। गलत जवाब। अब्दुल्ला बिन जुबैर नाम है। ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह ने अपनी तलवार किसको दी? अबू दजाना। दुरुस्त जवाब। ग़ज़वा उहद में रईसुल मुनाफ़िक़ीन अपने कितने साथियों को लेकर अलग हुआ? ग़ज़वा उहद में एक पहाड़ी टीले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तीर अंदाज मुतय्यन किए? मुअव्वज़तैन कुरान की कौन सी दो फलक और नास। दुरुस्त जवाब। दुरुस्त जवाब। 4 जवाब दिए आपने दुरुस्त, 4 जवाब दुरुस्त दिए हैं और 1 2 3 4 5 6 7 और 3 सवाल आप नहीं बता सकी। अच्छा जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि 1 मिनट के रईसुल मुनाफ़िक़ीन कितने साथियों को लेकर अलग हुआ, उसका जवाब बता दो नाजरीन। मुझे व्यूवर्स ने मैसेज किया कि जवाब बताया करें। 300 साथियों को लेकर अलग हुआ। ग़ज़वा उहद में एक पहाड़ी टीले पर आपने कितने तीर अंदाज मुतय्यन किए? 50 इसका जवाब है। और ग़ज़वा उहद में तीर अंदाजों की क़यादत कौन कर रहा था? हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर। एक हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर है, वो अलग है, लेकिन यहाँ तीर अंदाजों की क़यादत करने वाले उहद में अब्दुल्ला बिन जुबैर उनका नाम है, जीन से आता है जी। टीम बी, आप तैयार हैं? ठीक है। शराब की हुर्मत का हुक्म कब नाजिल हुआ? 4 हिजरी। दुरुस्त जवाब। हजरत ज़ैनब बिनते जहश का रसूलुल्लाह से निकाह कब हुआ? 5 हिजरी। दुरुस्त जवाब। दावत जुल अशीर में सबसे ज्यादा अबू तनकीद? लहब। दुरुस्त जवाब। जहन्नम की निगरानी पर मामूर फरिश्ते की तादाद बताइए। 19। दुरुस्त जवाब। पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई? 5। दुरुस्त जवाब। इमाम अबू दाऊद का नाम बताइए। अबू दाऊद सुलेमान जी जी जी। बिन बिन नाश ठीक है, आप करीब हैं शायद। दुरुस्त जवाब। किस सहाबी ने सबसे पहले कुफार के सामने ऐलान कुरान की तिलावत की? अब्दुल्ला बिन मसूद। अब्दुल्ला बिन मसूद। सारे जवाबात दुरुस्त दिए हैं कंटेस्टेंट बी ने और ए 2-3 जवाबात नहीं दे सकी। बहरहाल आप देखें, फैसला तो हो चुका है, फैसला तो हो चुका है, लेकिन फिर भी कंटेस्टेंट सी से हम करेंगे सवालात और वो देंगे हमें जवाबात। रिक्वायरमेंट है मुकाबले को आखिर तक पहुंचाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम बताइए। हजरत ज़ैनब। दुरुस्त जवाब। हुजूर की कौन सी 2 साहबजादियां हजरत उस्मान के निकाह में आई? हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम। दुरुस्त जवाब। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत जिस पहाड़ से फरमाया उसका नाम बताइए। कोहे सफ़ा। दुरुस्त जवाब। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा का रसूलुल्लाह से निकाह कब हुआ? 8 हिजरी। गलत जवाब। 3 हिजरी में। ग़ज़वा बनी नुज़ैर किस सने हिजरी में पेश आया? 4 हिजरी में। कुरान करीम की कौन सी सूरत है जो किसी मुल्क के नाम पर है? सूरह रूम। दुरुस्त जवाब। मशहूर किताब अल जब्रो अल मुकाबला किस मुसन्निफ का? ख्वारिज़मी। हज़रत मूसा मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, आपने 6 जवाब दुरुस्त दिए, लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी अच्छा, एक बात है कि बजर राउंड में भी ये कंटेस्टेंट सी जो है, ऐसी बात नहीं है कि कंटेस्टेंट सी कोई कमज़ोर कंटेस्टेंट थे, ये बहुत जीनियस कंटेस्टेंट थे, लेकिन बजर राउंड में बजर बजाते रहे, लेकिन हर मरतबा इनकी बजर ताख़ीर से बजती रही, जिसकी वजह से ये ताख़ीर का शिकार हुए। आज के अगले फाइनलिस्ट हमारे जनाब ताहा अहमद खान, कराची यूनिवर्सिटी, बहुत मुबारक हो। 2 फाइनलिस्ट हमारे हो चुके हैं और तीसरे फाइनलिस्ट का ऐलान जी। तीसरी फाइनलिस्ट हमारी रोशा अली हैं। मुबारक हो आपको, क्योंकि कल सादिया आपसे कम स्कोर करके गई हैं और आपने आज ज़्यादा स्कोर किया। इस तरह हमारे तीनों फाइनलिस्ट रोशा अली और ताहा अहमद खान और कल के हमारे जो भाई थे वो तीनों फाइनलिस्ट हैं। ग्रैंड फिनाले में 29 रमज़ान को होगी आपसे मुलाकात। बहुत मुबारक हो आपको भी, बहुत मुबारक हो। कोई बात नहीं, आपको भी मुबारक। आपने भी सुहेल शम्स साहब कैश प्राइजेस देंगे इंशाल्लाह इन तीनों बच्चों को। न्यूपोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी कैश प्राइजेस देगा। मोटरसाइकिल का तोहफा है फर्स्ट और सेकंड विनर के लिए, पोजीशन होल्डर के लिए। और इसके अलावा होम अप्लायंसेस बाय फूड बस्ती, हबीब ऑयल मिल्स, मोटरसाइकिल बेलनी हेयर कलर वालों की, पॉपुलर स्टाइल वालों की फूड बस्ती और हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से होम अप्लायंसेस का तोहफा, कुकवेयर शेफ की जानिब से और सेविस्टन वॉचेस की जानिब से घड़ियाँ, सैलानी मसालाजात फूड बस्ती, WB बाई हिमानी, पॉपुलर स्टाइल, पिज्ज़ा पॉइंट और नेल्सन पेंट, फ्रेश वन बेकर्स की जानिब से तोहफे जो आपके साथ जाएंगे। बड़ा वाला ट्रक लाइएगा, सामान साथ लेकर जाइएगा। नाज़रीन इकराम, एक वक्फा और वक्फे के बाद सज रही है बज़्म उलमा। आज मौजू होगा लैलतुल क़द्र। इस वक्फे के बाद माशाअल्लाह।